ایک مرتبہ پھر آپ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. وکیل صاحب، وائس چانسلر صاحب کی فیکلٹی، YDA کے نوجوان لیڈرز، آنریبل جناب ملک پرویز صاحب اور مسز شائستہ پرویز ملک صاحبہ، معزز ڈاکٹر صاحبان، اسٹوڈنٹس، ساتھیوں، بچوں، خواتین و حضرات، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو آپ سب کو مشکور ہوں آپ کی محبت کا اور آپ کی انویٹیشن کا. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی پوری کوشش تھی کہ آپ پہ خوب پیسے خرچ کروائیں اور ایک بڑی پرتکلف عشائیہ ان کا پلان تھا اور میں نے بڑی مشکل سے ان کو کنونس کیا کہ یہ کہیں اور اچھے کام میں آپ پیسے خرچ کر لیں. مجھے انوائٹ کر کے پیسے تو میں بڑا انکمفرٹیبل ہوں گا، تو میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری گزارش کو سنا، مانا اور پھر ہمارا کمپرومائز ہوا کہ چائے ہوگی، پھر چائے سرینا سے چلتی میریٹ سے چلتی یہاں پہنچ گئی. تو لیکن یہ میری درخواست پہ ہوا. ان کی میں اور آپ سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے عشائیہ سے شروع کیا، سرینا سے، اور میں آہستہ آہستہ اس کو صحیح جگہ پہ لے آیا جہاں ہونا چاہیے. تو YDA سے لگتا ہے کہ میرا کوئی روحانی رشتہ ہے، کیونکہ جب میں لیڈر دی اپوزیشن تھا سینٹ میں اور پنجاب میں ہماری حکومت تھی تو YDA پنجاب میں بڑا بزی تھا اور میں نے کئی راتیں ان کے ساتھ گزاری، آپ ان کو یاد ہوگا. اور پھر ایونچولی 7 کلب روڈ پہ ہماری کئی میٹنگ ہوئی اور اس وقت آپ بھی پنجاب میں تھے اور ہم نے وہ مسائل تمام اللہ کے فضل سے حل کیے. پھر میرا خیال تھا کہ اب میں فیڈرل گورنمنٹ میں آ گیا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی ادھر آ گیا، تو اب ان معاملات سے جان چھوڑ جائے گی. لیکن ہوا نہیں ایسے، جیسے کہ ابھی میرے دوست بھائی نے بتایا اور ڈاکٹر طارق صاحب نے بھی کہ یہاں پہنچ کے پھر آپ نے ایک اسٹرائک کر دی. آپ نے کہا، میں نے کہا یار مجھے فائنانس کا کام کرنے دو. پاکستان 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تو آپ کا ملک جو ہے وہ ایک اللہ معاف کرے دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا اور یہ دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ملک میکرو اکنامکلی انسٹیبل ہو چکا ہے اور بس چند مہینے کی بات ہے، جو بھی گورنمنٹ آئے گی یہ 2014 کے شروع میں یہ اس کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گی. یہ پاکستان کی پوزیشن تھی. بڑی بدقسمتی تھی کہ ہم وہاں کھڑے تھے، لیکن آپ سب کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے وہ بڑا روڈ ایک مائلج طے کیا ہے. اس کی میں تفصیل اس وقت آپ کا ٹائم بچانے کی خاطر نہیں لوں گا، لیکن جیسے ابھی بات ہوئی کہ پھر اسلام آباد کا YDA کا دھرنا میرے کھاتے میں آ گیا اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہی کا ملک ہے، آپ ہی کے وسائل ہیں، آپ ہی کا وزیر اعظم ہے اور آپ ہی کی حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سپیس دی جا سکتی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دینی چاہیے اور ہم دیتے ہیں، کیونکہ اگر ملک کو ترقی ہم مل کے تھوڑی سی تکلیف کاٹ کے تھوڑی قربانی کر کے آگے لے جائیں گے تو آنے والی نسلیں، یہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں اس طرح نہیں تھے. مجھے یاد ہے جب ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا جب 1970 میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لیے انگلینڈ گیا تو وہ انگلینڈ نہیں تھا جو آج ہے، وہ انگلینڈ تو کچھ اور تھا. اس میں تو لوگوں کو کمیونل یعنی باتھ روم تک کامن جو ہے وہ باہر لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر جانا پڑتا تھا. اور آج ترقی کیسے کیا کہ قومیں اور جو ملک ہے اور جو حکومتیں ہیں وہ اپنے ملک کے لیے مل کے شفافیت کے ساتھ اور اچھی گڈ گورننس کے ساتھ اپنے ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سارا جذبہ تھا میاں نواز شریف صاحب کی جو سوچ تھی، جس کے تحت ہم نے 2013 کا الیکشن بھی لڑا اور الیکشن کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ایک مینیفیسٹو بنایا. اللہ کو پتا تھا کس نے الیکشن جیتنا ہے اور یہاں کئی ساتھی بیٹھے ہیں جو اس وقت میں تیسری دفعہ اپنی پارٹی کے الیکشن سیل کا چیئرمین تھا. 2002 کا بھی میں چیئرمین تھا، 2008 کے الیکشن کا بھی تھا، 2013 کا بھی تھا. اور ہم نے مینیفیسٹو قوم کو دیا کہ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب کریں گے، PMLN کو حکومت دیں گے تو ہم آپ کے لیے کیا کریں گے. آج دنیا کے جس ملک میں وزیر اعظم پاکستان جاتے ہیں اس کا سربراہ جو ہے سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کی بہتری کی مبارک سے بات شروع کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے آ کے بہت ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
यानी पूरी रातें यहाँ टीम बैठी हुई है, राना साहब बैठे हुए, उस वक्त ये एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, हमें पूरी रातें इस मुल्क को यानी ठीक करने के लिए, रिफॉर्म्स करने के लिए, मुश्किल काम करने के लिए, लेकिन आज आपका मुल्क जो है वो कदर की निगाह से देखा जा रहा है। आज आपके मुल्क जो है उसको ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा, अल्लाह करे हुकूमतें आनी जानी चीज़ें इसी तरह चले और सबको अल्लाह तौफीक दे कि मिल के पाकिस्तान को सही रास्ते और सही डगर पे लेके चले, तो पाकिस्तान कहते हैं दुनिया का दूसरा सेकंड चॉइसेस्ट कंट्री बन जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ही चाइना बना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ही इंडिया बना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ही सिंगापुर बना है। जितने लोगों ने मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसने एक की रोल प्ले किया। तो हमारी भी वही कोशिश है। आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो दुनिया में हमें वो फ्रंटियर मार्केट में धकेल दिया गया था 8 साल पहले। हमने आके मेहनत की, तीनों मार्केट्स को इकट्ठा किए जो 15 साल से काम नहीं हुआ था, और आप देखें कि 3 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि उससे भी कम, जनवरी 11 में तीनों मार्केट इकट्ठी हुई। चंद महीने पहले पाकिस्तान की मार्केट को इमर्जिंग मार्केट का दर्जा दिया गया इंटरनेशनली, और अब पिछले चंद हफ्तों में पाकिस्तान की मार्केट को एशियन टाइगर डिक्लेयर किया गया। ये अल्लाह ताला का फजल करम है और ये पाकिस्तान का पोटेंशियल है। मेरा ईमान है कि अगर पाकिस्तान को सही तरीके से आगे लेके जाया जाए तो इस मुल्क की डेस्टिनी कुछ और है, और हमारी डेस्टिनी ये नहीं है जो हम आज हैं, लेकिन इट इज़ नेवर टू लेट। जो 2013 का पाकिस्तान था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत मुख्तलिफ है, अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान माशाल्लाह। और जो आने वाले जो वक्त है इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये वो फेमस इकोनॉमिस्ट ओनील कहता है, वो कहता है जिसने ब्रिक का बताया था 5 कंट्रीज कौन सी उभरने वाली है पिछली दिहाई में, अब वो 4 कंट्रीज कौन सी उभरने वाली है, मिंट की नाम आपने सुना होगा, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की और नाइजीरिया। उसी रिपोर्ट में कहता है कि पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है अगर इसी तरह चलता रहा तो ये 2050 में, अभी हम 44th वर्ल्ड इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी का साइज 18th वर्ल्ड इकोनॉमी हो जाएगा। मैं सबको ये कहता हूं कि खुदा के लिए सियासत को एक तरफ रखो, धरनों को आप कब्रों में दफन करो और पाकिस्तान को आगे लेके चलो। पाकिस्तान आगे जाएगा तो सब कुछ होगा, और इस सफर को जो अब से 34 साल की नवीद है, इसको आधे टाइम में तय करें, 17 साल में तय करें इस सफर को, और ये डूएबल है, यकीन करें ये डूएबल है। जब मैं फाइनेंस का जिम्मेदारी संभाली, मुझे दी गई, और जब राना साहब को याद है हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहती थी कि आप पूरी अगर कुव्वत के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ आप रिफॉर्म करेंगे, जिसके 12 दर्जे होते हैं, 12वें रिफॉर्म पे कभी पाकिस्तान पहुंचे ही नहीं, आप भाग जाएंगे। अगर करेंगे तो 5 साल लगेगा पाकिस्तान को टर्न अराउंड करने में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आधे वक्त में वो 2.5 साल में हमारा सफर तय करवाया। आज दुनिया इसको एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल कंट्री मानती है। हमने 12 के 12 रिफॉर्म्स क्रॉस किए, कंप्लीट किए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा। तो बात यह है कि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत पोटेंशियल है। आप उसकी फ्यूचर की जो है लीडर है, आप क्रीम है, यू आर द कंट्रीब्यूटर। आप एक बहुत मेजर सेक्टर में आपका एक रोल है विच इज हेल्थ। ऑल्दो हेल्थ जो है वो डिवॉल्व हो चुका है, लेकिन हमारी हुकूमत का फोकस जो है वो सोशल सेक्टर की तरफ उसी तरह यानी प्रायोरिटी है जिस तरह होनी चाहिए। आपने देखा कि हमने आके मैसिव फाइनेंशियल डिसिप्लिन किया, 30 से 40% गैर जो तरक्याती अखराजात में कमी की। अगर हमने कमी नहीं की तो वो सोशल सेक्टर है, वो सोशल सेफ्टी नेट एक्सपेंडिचर है, जिसको हमने बढ़ा के 40 अरब से 3 गुना कर दिया 3 साल में, 117 अरब पे ले गए हम माशाल्लाह। तो ये मेरा मतलब है कि ये किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, अभी तारक साहब ने जैसे आपको शेयर किया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का बड़ा अपना प्रायोरिटी पर्सनल फोकस है हेल्थ के शोबे के ऊपर, और इन्होंने कई चीज़ें आपको गिनवाई हैं। इन्होंने आपको बताया है कि वो बर्न सेंटर और चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल है, और आपकी मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ केयर वगैरह, और जो मेरा ख्याल है जो चीज़ें और भी जो हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना यह था कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया में कदर की निगाह से देखी जाती है। पाकिस्तान को आज दुनिया में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। हुक्मरानों को पूरी रातें पहले जाग कर गुजारनी पड़ती थीं।